നമുക്ക് മിസ്സില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷാണ്. 2:30 കഴിഞ്ഞില്ലേ? നേരം വൈകി ഇല്ല തോന്നുന്നു. നേരത്തെ മറ്റേ മിസ്സിന്റെ മുഖം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഏത് മിസ്? ഇപ്പൊ എടുത്തില്ലേ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നേ എടുത്തില്ലേ? ആ മിസ്സിന്റെ മുഖം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കാണാണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ. ഇനി അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ അല്ലേ? അറിയില്ല. ഈ മിസ് പുതിയതല്ലേ? ഈ മിസ് നമ്മുടെ അശ്വതി മിസ്സിന്റെ പകരം വന്നതാ. ഇനി ഈ മിസ് എടുക്കുന്നു അറിയില്ല, മിസ്സായിരിക്കാം. ആ മിസ് തന്നെ എടുക്കണായിരുന്നു. നോക്കാം. മിസ് Good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you all? I am fine. You're fine, ma'am. Fine, ma'am. Thank you. Okay. Active ആണോ എല്ലാവരും? Active ആണോ? Yes. 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 Active. Okay. Ready ആണോ? Yes. Ready, ma'am. Yes. Presentation ready ആണോ? Ready. 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 Improvement ഉണ്ട് അപ്പൊ. Prepare ചെയ്തിരുന്നോ? Topic. Yes, ma'am. ചെയ്തു. Okay, very good. Active ആണല്ലോ അപ്പൊ. Active ആണല്ലോ എല്ലാവരും. അതെ. അതെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊന്നും വെറുതെ ആയില്ല അല്ലേ? No, ma'am, we are trying to improve our English. Oh, very good. Yeah, it's a good decision. Okay. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ആരാ പറയാ? I'm ready, ma'am. Oh, I'm ready. Yeah, good. Okay, Shruti. Yeah, I can start now. Okay. First, I would like to thank ma'am for giving me a chance to deliver a speech about the topic confidence. Related to this topic, I would like to share a thought by APJ Abdul Kalam sir. You cannot change your future, but you can change your habit, and surely your habit will change your future. I repeat, you cannot change your future, but you can change your habit, and surely your habit will change your future. This thought teaches us the importance of changing your habit.
Don't worry about your future because you cannot change it. Focus your mind to change your habit, and surely your habit will change your future. I wish all best for your future. Start where you are, use what you have, do what you can. Thank you. Yeah. Okay. Okay, Shri. Who's next? ഞാനാ പറയാ അരുര. മിസ് പറയൂ. ഞാൻ പറയാം. ഷ്യാ, പറയൂ. Tell me about the topic confidence. Miss, okay, my topic is confidence. So I say something about few words about confidence. Confidence means that the belief of ourselves and our abilities. Confidence can make a huge difference in our life and develop personal growth, career success, building strong, overcoming challenges, and also improving our mental and emotional well-being. Most of the peoples are low confident to try a new thing, but we are confident we are like to move forward with the peoples and opportunities, not back away from them. Confidence help us to try again and move forward. Thank you. Okay. Yeah, next ആരാ? ഞാൻ പറയാം. Okay. My topic is confidence. Self-confidence is very important in your life. Self-confidence grows by gaining knowledge. It also called a key to success. It is means believing only in yourself. Confident person does everything without facing and fear. It also make your personality. Everyone should be self-confident. Thank you. Okay. Yeah. Next. No one? അരുല. ഇനി ആരാ പറയാ? Yes. Ma'am, self-confidence is one of the most important skills that one should develop. Confidence helps us to face both small and big challenges. Confidence makes one person perfect. It helps us to face fearful situation and become successful in that situation. Therefore, we should strive to improve our confidence level. Thank you. Okay. Yeah. Next. Okay. പറയൂ ഞാനാ. ഒരാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അപ്പത്തിന് റെഡി ആയി നിൽക്കാം. ഓക്കെ. ഞാനാ പറയാ? ഞാൻ പറയാം. Yeah. പറയൂ ശ്രുതി. I am here to present a topic on confidence. We all know that confidence have an important role in our life. It means you believe in yourself and abilities. We have many doubts in a new things, but you face that challenges with a smile. To build a confidence, firstly you start by knowing your strength and your weakness, then mark your progress and achievements. We not compare ourselves with others. Surround yourself with a positive people who support and believe in you. So start believing yourself because you are capable of doing amazing things. At last, I would like to end my words with a quote by APJ Abdul Kalam sir. Kalam says that confidence doesn't come when you have all the answers, but it comes when you are ready to face all the questions. So thank you. Yeah. Okay. Yeah. Who's next?
ഓക്കെ, ശാലിനി പറയുന്നുണ്ടോ? Good afternoon to all. Today I am speaking about confidence. Confidence is very important role in our life. Confidence is grows by gaining knowledge. It is the path of key to success. Confidence make our personality developing. Okay, thank you. Yeah, thank you. Okay, next. Ma'am, I talk about a few words. Confidence is a feeling of self-assurance. When we think to do something, we need to be confident to succeed. It can help us to deal with challenges, make a good impression, and feel more secure, trust ourselves, and have a sense of control in our life. Thank you. Yeah, okay. ഇനി ആരാ? Madam, a few words confidence. Parayta miss. പറയൂ. Confidence is the faith and trust is one assurance. Judgment and action, it is an inner assurance that enables individuals to take risk, challenge and pursue goals with certainty. Thank you. പറയൂ. കഴിഞ്ഞു? കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ. യാ, ഇനി ആരാ? ഇനി ആരാ പറയാ? കഴിഞ്ഞു? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ടോ? കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ പറയാൻ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇപ്പോ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അല്ലെ? കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. എന്ത് തോന്നുന്നു? കോൺഫിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ആയി വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് നോക്കി സംസാരിക്കണം. ശ്രമിക്കാം മാഡം. യെസ്, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് വരും. ഓക്കെ Okay. Okay, ma'am. ഇപ്പൊ കൂളാണല്ലോ, കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇരിക്കാനായിട്ട്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, സെറ്റല്ലേ? Yes. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We are moving on to the next topic as tense. ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നീ പഠിക്കണം, അറിയണം അല്ലെ? എത്ര പേർക്ക് ടെൻസ് അറിയാം? അറിയാം, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ എത്ര കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാണോ? കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. Present tense കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം, പാസ്റ്റും കുറച്ചറിയാം, ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ഒട്ടും അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. Yes. പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ 3 ടെൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ. അതില് 3 4 ആക്ഷൻസ് വീതമുണ്ട്. അതായത് സിമ്പിൾ, കണ്ടിന്യൂസ്, പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. 4 ആക്ഷൻസ് വീതമുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 12 ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാൻ എല്ലാവരും. Check your notebook and write down the heading tense. Main heading tense ചെയ്താൽ present tense നെ heading കൊടുക്കുക. Okay, then
ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻസ് ഏതാണ്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഓർ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ മാം? അന്ന് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തോ പ്രിപ്പോസിഷൻ നോട്ട് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാം. പ്രപ്പോസിഷന്റെ നോട്ട് അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച നോട്ടാണോ? ആ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല കിട്ടിയില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന് പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ മാം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴേ മാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് പിന്നെ കാണില്ലല്ലോ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ്. ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത്. ഓക്കെ, ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക്. അതുമല്ല, നമ്മൾ കോള് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലേ, അപ്പോഴും ആ കട്ട് ചെയ്ത വരെയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മിക്കവരും പറയുന്നുണ്ട് അത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയുമ്പോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തോ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തോ? അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും? അല്ലാതല്ലേ അതപ്പം ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴേ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോ നോട്ട് എതിർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാം. പറയുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ, ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രപ്പോസിഷണൽ നോട്ട് ഞാൻ പറയാം. മിക്കവാറും നാളെ വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ശാലിനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ശാലിനിക്ക് എപ്പോഴും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സംസാരിച്ചത് കഴിയുമ്പോ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും അത് എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റില് സ്ട്രക്ചർ എഴുതാം. സ്ട്രക്ചർ subject plus V1. Subject plus V1. Okay. അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരില്ല. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റിനെയും വെർബിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരില്ല. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെർബിനോ സബ്ജക്റ്റിനോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ സ്ട്രക്ചർ എഴുതാം. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആക്കി എസ് എന്ന് മാത്രം ഇട്ടാലും മതി. S plus V1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി സബ്ജക്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്ട് അല്ലെ? ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. അതില് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ എന്നും ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലൂറൽ എന്ന് എഴുതാം. എഴുതിക്കോളൂ. സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുക, അതിന് ഹൈഫൺ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം. ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ? He, she, it, everybody. He, she, it, everybody. കേൾക്കുമ്പോ എവരിബഡി ഒരു പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ അത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? He, she, it, everybody. ഈ 4 സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്.
he, she, it, everybody. Okay. Next, plural subject. I, you, we, they. Plural subject. I, you, we, they. Okay. Now, singular subject ഏതാണ്, plural subject ഏതാണ്, clear ആയി? Yes? Clear? Yes, ma'am. Yes. Note complete ആയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ on the spot ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Yes. ഇനി next ഒന്നുകൂടി പറയാവോ? ഏതാണ്, സബ്ജക്റ്റ് ആണോ സ്ട്രക്ചർ ആണോ? സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, സിംഗുലർ. Okay, singular subject. He, she, it, everybody. Plural subject. I, you, we, they. ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞോ എഴുതി? ടൈപ്പ് ചെയ്യണോ ഞാൻ? Singular subject. He, she, it, everybody. Plural subject. I, you, we, they. I, you, we, they. Okay. Next, V1 ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? V1. V എന്താണ്? V verb ആണ്. Okay. V verb ആണെന്ന് എഴുതാം. അറിയാൻ എഴുതണ്ട, അതാണ് ജസ്റ്റ് എഴുതിക്കോളൂ. ഓക്കെ. കാരണം ഈ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത്. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നാൽ, ഇനി ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഈ നോട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വെർബാണ്, ബി എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി V1, V2, V3. നമുക്ക് വെർബിന് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിന് ഒരു 3 ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആണെങ്കിൽ 3 ഫോംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അതായത് പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് ഈ 3 ഫോമിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്, സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്, തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് എന്ന് പറയാം. ഷോർട്ട് ആക്കിയാലോ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ V1, V2, V3. ഓക്കെ. അപ്പോ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് 3 ഫോംസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടേൺ. ഓക്കെ. റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടേൺ. റൈറ്റ് V1, റോട്ട് V2, റിട്ടേൺ V3 ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ ഓക്കെ. ഞാൻ തന്നെ പറയാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നോട്ട് ചെയ്താൽ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. കോഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു, ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ ഈ നോട്ട് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, ടെൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതാൻ. ക്ലിയർ? നിങ്ങളുടെ നോട്ടാണ്, വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പോ V1 റൈറ്റ്, V2 റോട്ട്, V3 റിട്ടേൺ. ഓക്കെ. അപ്പോ V1, V2, V3 എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലെ S എന്താണെന്നും സബ്ജക്ട് എന്താണെന്നും V1 എന്താണെന്നും ക്ലിയർ ആയി. ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലൂരൽ വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ സിംഗുലർ വേർബും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ വേർബും ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി എന്താണ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ്, എന്താണ് സിംഗുലർ വേർബ് എന്ന് ചോദിക്കരുത്. സിംഗുലർ വേർബ് എന്താണ്? ഇപ്പോ റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഒരു വേർബ് ആണ് അല്ലെ? റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അത് പ്ലൂരൽ ആണ്, അത് പ്ലൂരൽ വേർബ് ആണ്.
അപ്പോ സിംഗുലർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റൈറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ എസ് വേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എസ് ആണോ IS ആണോ IES ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിനെ പ്ലൂറൽ സിംഗുലർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? റൈറ്റ്സ് എന്ന് വരും. ഇനി പ്ലേ ആണെങ്കിലോ സിംഗുലർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും. Place. Place. Yes. Okay. Clear? Yes. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ഇനി നമുക്ക് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാലോ. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതുക. ഹി റൈറ്റ്. റൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹി റൈറ്റ്. കറക്റ്റ് ആണോ? ആണോ? ഹി റൈറ്റ് എന്നാണോ? He writes. യെസ്, ഹി റൈറ്റ്സ്. ഹി റൈറ്റ്സ് ആണ്. ഹി റൈറ്റ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കാം. വേർബ് കിട്ടി, ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കാലോ. അവൻ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഹി റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ, ഹി റൈറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ അതിന് മലയാളം വരുന്നത് ബ്രാക്കറ്റില് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുക, മലയാളം എഴുതിയിരിക്കുക. ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വരാ. ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഹി റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിന് മലയാളം എന്തായിരിക്കും? അവൻ നോവൽ എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ വരും. അവൻ നോവൽ എഴുതുന്നു, അവൻ കഥ എഴുതുന്നു, അവൻ ലെറ്റർ എഴുതുന്നു. അപ്പോ ഹി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എഴുതുന്നു എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മലയാളം പറയാം, അത് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും മെസ്സേജ് എനിക്കൂടെ കാണണം. കാരണം മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. Yes. ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് അയക്കാനുണ്ടല്ലോ. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ, ഞാൻ മെസ്സേജ് ഒക്കെ എഴുതുന്നു. പറയാം എത്ര പേരാ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അയക്കൂ, മെസ്സേജ് അയക്കൂ, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ, ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ? പറയൂ. യെസ്. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അയക്കുന്നേ. ആരെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ദേവന്നാല് 6 ചേർക്കണ്ടേ? എന്തോ അവരെന്ന് പറയുമ്പോ ദേർ എന്നല്ലേ വരുവാ? അതല്ലോ, നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് P1 എന്നാണല്ലോ. അവിടെ നമ്മൾ ആറോ ഈസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തോ ഇല്ല. They are playing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? കളിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ടെൻസ് മാറിയില്ലേ? അല്ലേ? ടെൻസ് മാറിയോ? ടെൻസ് മാറി.
ഓക്കെ, ഇത് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്സിലറീസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരാ? സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യാം. സബ്ജക്ട് ഏതാണ്? അവർ ആണ്. അപ്പൊ ദേ വരും. എന്താ അവര് ചെയ്യുന്നേ? എന്ത് പ്രവൃത്തി അവര് ചെയ്യുന്നേ? കളിക്കുന്നു. കളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേ ആണ്. സോ ദേ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലേ ഓൾറെഡി പ്ലൂറൽ വേർബ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേ പ്ലേ കിട്ടി. ഇനി അവരെന്താ കളിക്കുന്നേ? ക്രിക്കറ്റ് ആണ് കളിക്കുന്നേ. സബ്ജക്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്. അത്രേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മള് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം. സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ പറയുന്ന മലയാളത്തിലും വരുള്ളൂ, സെന്റൻസിലും വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. കളിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്, അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ്, അതിന്റെ മലയാളം എന്താ? അത് ടെൻസ് വേറെയാണ്. അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അല്ല, കളിക്കുകയാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതവിടെ നിൽക്കൂ. ബാക്കി പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്നെടുത്ത സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തൊരു മലയാളം കൂടി ഞാൻ പറയാം. അവൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവന്റെ ഈ മലയാളം നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കേട്ടോ. അവൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് തെറ്റോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ. തെറ്റിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇതില് ഒരു നാണക്കേടോ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. കൊണ്ട തെറ്റാണെങ്കിലും വിഷയമില്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഓക്കെ, മൂന്ന് പേര് മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും കൂടിയാ, എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അറിയില്ലെങ്കിൽ മിസ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ.
ഇനിയും കുറച്ചുപേര് അയക്കാനുണ്ട്. അയക്കോ? ഓക്കെ. Yeah, Ashwati Santosh, he goes to his friend's home. Okay, correct ആണ്. Then Shaina, he goes to his friend's house. Spelling mistake ഉണ്ട്. Okay, typing mistake ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Then Marina, he goes to his friend's house. Okay, Shalini, he goes to his friend's house. Akshara, he goes to his friend's house. Correct. Vijina, correct. Shruti, Ramesh, yeah, correct. Chinnu, yes, Chinnu, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് എഴുതില്ലേ? ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോ അവിടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ്, അപ്പൊ ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതാണ് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അങ്ങനെ എസ് ഇടുന്നേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നൊരു മീനിങ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഓണർഷിപ്പ് ആണ്, അവന്റെ വീട്ടിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും കൂടി പറഞ്ഞാട്ടോ, ശിവനോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും കൂടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇടാം. Then keep going. Yeah, Anjana MTS എന്നാണ്. അഞ്ജന. Yes, ma'am. എന്താണ് അഞ്ജന? എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തത്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കൂ. എവിടെയോ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അഞ്ജന പോയോ? ഇല്ല, അവിടെ അഞ്ജനക്ക് എന്താണ്? എന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, പറയൂ, ചോദിക്കൂ. എനിക്ക് അവന്റെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ മാത്രമാണ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത്. എന്താണ്? ഗോയിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഗോയിങ് ആണ് അവിടെ ആവശ്യം. അഞ്ജന, അഞ്ജന ആൻഡ് സഹന. സഹന രണ്ടുപേരുണ്ട് അവിടെ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടെ. അതായത് ഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അവനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ മലയാളം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? അവനാണ്. ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ? അവൻ. അപ്പൊ ഹി ഏതാ? ഇനി ഒരു വെർബ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? പോകുക എന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പോകുന്നു. സോ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഗോ ആണ് വരാം. ഗോ. ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? ഗോ മാത്രം മതി, വെർബ് മാത്രം മതി. V1 ആണ് പറഞ്ഞത്, V1 മാത്രം മതി. ഗോ. ഓക്കെ, പിന്നെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ നോക്കാം. ഹി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ്. സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വെർബിനെയും സിംഗുലർ ആക്കണം, അല്ലെ? അപ്പോ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? എസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ ES ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഹി ഗോസ് എന്ന് കിട്ടി. ഗോസ്. ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് അവൻ പോയത്? പോയത് എങ്ങോട്ടാണ്? നമുക്ക് അപ്പുറം ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം, ഒരു ലൊക്കേഷൻ, എന്തെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ടു ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? It goes to his friend's house or home. ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ. ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഹൗസ് പറയാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സഹന ആൻഡ് അഞ്ജന ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും. അടുത്ത പറയണം, ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
അടുത്തൊരു മലയാളം. അവൻ വേണ്ട ഇനി. അവർ വേണ്ട, അവള് മതി. അവൾ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് വായിക്കുന്നു. അവൾ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് വായിക്കുന്നു. അവൾ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് വായിക്കുന്നു. ഇവിടെ സെന്റൻസില് സബ്ജക്റ്റ് ആരാണെന്ന് നോക്കാം. ദെൻ എന്താണ് അവിടെ വെർബ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ വെർബ് സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് പ്ലൂറൽ ആണെന്നതിന് ശേഷം വെർബ് അങ്ങനെ എഴുതാം. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഷീ റീഡ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണ്, ഷീ റീഡ്സ് ആണ് അവർ. ഷീ റീഡ്സ് എ ബുക്ക് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഷീ റീഡ്സ് എ ബുക്ക്. എ ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ബുക്ക് എന്ന് പറയാം. ഷീ റീഡ്സ് എ ബുക്ക് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി എന്ന് മാത്രം എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ പറയേണ്ടത്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഷീ റീഡ്സ് ബുക്ക് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. സെന്റൻസ് ക്ലിയർ ആണ്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് കാര്യം കൺവേ ചെയ്യും. പക്ഷെ എക്സാക്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ റീഡ്സ് എ ബുക്ക് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി എന്ന് വേണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂട്ടോ, എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇപ്പൊ എടുത്ത സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നവന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അത് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നവന് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് ഉപകാരമാണ്, യൂസ്ഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, റെഡി? അതിൽ ആരും ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ മടിച്ചേക്കാം, അങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പറയുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആരാ പറയാ? ഞാൻ പറയാം മിസ്. യെസ്, പറയൂ. ടെൻസിലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇന്ന് എടുത്തത്. അതിലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ഫോം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് V1 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫോം. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവരിബഡി. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഐ, യു, വി, ദേ. ഇനി വെർബിൽ തന്നെ V1, V2, V3 അങ്ങനെ 3 ഫോം ഉണ്ട്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ സിംഗുലർ വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ, ഹി റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ. അടുത്തത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ, ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. ചെയ്യുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പോകുക എന്നാണെങ്കിൽ പോകുന്നു, കളിക്കുന്നു, വരയ്ക്കുന്നു, എഴുതുന്നു, ചാടുന്നു, ഓടുന്നു എന്നൊരു മീനിങ് അനുസരിച്ച് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ആരാ പറയാ?
അഞ്ജന പറയൂ. MTS. ടെൻസ് ആണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഭയങ്കര കണ്ണിന് വലിയ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ടെൻസ് ആണ് എടുത്തത്. പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. പ്രസന്റ് ആണ് എടുത്തത്. അതിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എടുത്തത്. അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് V1 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവരിബഡി ആണ്. പ്യൂർലെസ് സബ്ജക്റ്റില് I, you, we, they ആണ്. പിന്നെ വെർബ് പറഞ്ഞാൽ V1, V2, V3 ആണ്. 3 ഫോം ഉണ്ട്. പിന്നെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റില് സിംഗുലർ വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്യൂർലെസ് സബ്ജക്റ്റില് പ്യൂർലെസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറയാമോ? എന്തിനാ? അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. They play cricket. ഇങ്ങനൊരു സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയാം. He write a novel. നോ, അങ്ങനെ വരും. എന്താ? എന്നോട് പറഞ്ഞേ. He write a novel. കറക്റ്റ് ആണോ? He writes a novel. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ അഞ്ജന? നന്നായിട്ട് വായിക്കാട്ടോ, നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. Okay, ma'am. ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആരാ പറയാ? ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ശാലിനി പറയുന്നുണ്ടോ? യെസ്, പറയൂ. ടെൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ടെൻസ് 3 തരം. പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്. ഇന്നെടുത്ത പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതില് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫോം സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് V1 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് 2 തരമുണ്ട്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, എവരിബഡി. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് I, you, we, they. വെർബ് 3 ടൈപ്പ്: V1, V2, V3 ഫോം. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ സിംഗുലർ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ: അവൻ നോവൽ എഴുതുന്നു. ഹി റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ: അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇതിന് മീനിങ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് കണ്ണിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ വരുന്നു, തലവേദന എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാലോ? ഓക്കെ മിസ്. Okay. Yeah. Thank you all. See you on the next class. Okay. Bye.